हाँ जी दोस्तों, लैके आ चुका तुहाडे लई जमात 12वीं का जिहड़ा एनवायरनमेंट एजुकेशन यानी कि वातावरण सिक्ख्या का टर्म 2 का एग्जाम होना है 2022 का। उस लिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुसीं देख सकते हो फुल सॉल्वड सैंपल पेपर है पंजाबी मीडियम में जिहड़ा है सारा सॉल्व किया हुआ है। तो हाँ जी मित्रों, तुहानूं इसकी PDF चाहिए है तो अपने चैनल की अपडेट सब तो पहले तुहानूं अपने टैलीग्राम चैनल पर मिलूगी। इस करके टैलीग्राम चैनल का अपने लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। टैलीग्राम चैनल पर अपन जरूर ज्वाइन कर लेना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी मित्रों, पहला क्वेश्चन है जैविक विभिन्नता तो की भाव है। हाँ जी मित्रों, इसका उत्तर है पौधों और जंतुओं दीयां भिन्न भिन्न किस्मां नूं जैविक विभिन्नता कहते हैं। इस तो अगे दूजा प्रश्न है वातावरणी प्रबंध तो की भाव है। हाँ जी मित्रों, इसका उत्तर है वातावरणी प्रबंध तो भाव है वातावरण की सांभ संभाल और इसनूं विगड़न तो रोकना और आउण वालियां पीढ़ियां लई इसनूं संभाल के रखना। हाँ जी मित्रों, ये तो अगे तीजा प्रश्न है अपन लवे विश्व सेहत संगठन WHO का की उद्देश्य है। यह उत्तर है विश्व सेहत संगठन का मुख्य उद्देश्य संसार के लोगों की सेहत की उन्नति के नाल रोगों को पूरी तरह खत्म करने लई काम करता है। ठीक है, इस तो अगे अपन लवे आ जाता चौथा प्रश्न मिश्रित खाद किसनूं आखदे हन। यह उत्तर है ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਖਾਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 3R ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਚੱਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਜੀਵ ਪੁਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। किसी खेत्र में मिलन वक विभिन्नता ते ही उसकी आर्थिक हालत ते विकास निर्भर करता है। मनुख इस जैविक विभिन्नता नूं साधन वजों वरतदा है। धरती उत्ते मिलन वाला हर जीव ते पौधा सीधे या असीधे तौर ते मनुख द्वारा अपनियां लोड़ां पूरीआं करन लई वरतिया जांदा है। जैविक विभिन्नता नूं मनुख कई तरीकों नाल वरतदा है। इस तो अगला सातवां प्रश्न है वातावरणी संकट किवें पैदा हो रहा है। यह उत्तर है मनुख द्वारा कुदरती साधना के ज़्यादा शोषण के कारण अजिहियां गतिविधियां होंदियां हन जिस कारण पैदा ये जहरीले पदार्थ वातावरण का प्रदूषण कर देंदे हन। जनसंख्या धमाका इस स्थिति नूं होर ज़्यादा गुंझलदार बना दिंदा है। मनुख वल्लों की जा रही दाखल अंदाजी वातावरण लई बड़ी खतरनाक सिद्ध हो सकती है जिस दे सिੱਟੇ वजों वातावरणी संकट पैदा हो सकता है। अजिहे संकट मनुखी होंद लई खतरा हो सकता है। इस तो अगे अपना मैं 8वां प्रश्न भारत विच भूतकाल विच बनाए गए कानूनां नूं पुनर विचारण अते सोध लई की कीता है। इसका उत्तर है भारत विच भूतकाल विच बनाए गए कानूनां दे ते पुनर विचारण ते आधुनिक बनाउण जां सोध करन दा लड़ पैंदी है। इस लई यह तजवीज़ पेश की गई है कि वातावरण संबंधी कानून साजी की लगातार नज़रसानी करने लई अते अंतरराष्ट्री वातावरणी विवादां विच भारत की कारगुजारी का अध्ययन करके सहायता करने वास्ते कोई विधि अपनाई जाए। इस तो अगे 9वां प्रश्न है अपन लवे टिकाऊ खेतीबाड़ी की क्यों लोड़ है। हाँ जी मित्रों, इसका उत्तर है टिकाऊ खेतीबाड़ी की लोड़ साडी आबादी बहुत तेज़ी नाल वध रही है पर धरती तो उन्नी ही है। यह ना वधन योग कुदरती साधन है। इस लई सानू अपने कुदरती साधनों नूं नुकसान पहुँचाए बिना भविख दीआं वधदियां जरूरतां दी रती करन लई खेती उपज नूं वधाउणा होवेगा। हवा पानी भूमि खनिज वर्गे कुदरती स्रोतां दी सांभ संभाल आउण तीआं पीढ़ियां लई ही टिकाऊ खेतीबाड़ी लोड़ींदी है। इस तो अगे 10वां प्रश्न है अपन लवे जनसंख्या वाधे नूं रोकण लई किहड़े-किहड़े तरीके अपनाए जा सकते हैं। हाँ जी मित्रों, इसका उत्तर है पहला पॉइंट है जनोपा उम्र ग्रुप विच आउण वाले लोकां नूं छोटे परिवार के लाभ अते वड्डे परिवार अते आबादी विच वाधे दीआं हानियां तो सिखियत करन लई। इस तो अगे दूजा पॉइंट है लड़कियां दे विआह दी उम्र 18 साल तो 20 साल तक करन नाल भी जनसंख्या के वाधे की दर विच कमी आ सकती है। इस तो अगला है परिवार नियोजन के तरीके लागू करके। इस तो अगे अपना 11वां प्रश्न है प्रकृति की सांभ संभाल किमें की जा सकती है। हाँ जी मित्रों, इसका उत्तर है
ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਨਰ ਚੱਕਰਨ, ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਛੇਵਾਂ ਐਂਡਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦਾ, ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਪਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਚੱਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਣਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਚਾਰ, ਚੌਕਸੀ ਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਲਵੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਿਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਧਾਰਾ 48A ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਖੇਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ, ਵਧੇਰੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੌਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆ, ਝੀਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਰਸਾਇਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਖਾਰਾਪਣ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਖਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਪਲਵੇ, ਭੂਮੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧੇਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਉਟੀ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਸਲੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁ ਫਸਲੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਨਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਨ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡਲਾ, ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਿਸਥਿਤਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 14ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ
ਲਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ WHO। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜੈਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੈਗਾ UNDP। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਪਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ UNEP। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1972 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਫੁੱਲ ਸੋਲਵਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦੇਤਾ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ PDF ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ